बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइंदल फलासिफा मसलन जिक्र कवले छे जिसम द सशीना मुरक्कब दे हदे के इख्तिलाफ व द मुतकल्लिमीन हज़रात व द फलसफियान मुतकल्लिमीन हज़रात रादा वचे जिसम मुरक्कब बिद अज्ज़ाउ और हम कल दा मुरक्कब शुदा अज्ज़ाउ नसु अज्ज़ा पकरू आइंदा कौमिन इसने दो पकरू और आइंदा कौमिन सलासा और चाद देना पके जियात वे दायो मज़हब मुतकल्लिमीन उस बेर मज़हब जिक्र कई द फलसफियान और आइंदा फलासफा हासिल द कलाम दावे चे पदे लिहाज बांधे पदे के तरे कौल रागली दिखाया जिसम के द मुतकल्लिमीन और आया वचे कम था मालूम अकड़ा ची जिसम जोड़ दे द अज्ज़ाउ ना दासे अज्ज़ा ला यतजज़्ज़ा चारा देने नहीं द्वेम कवल दलता द फलसफियान जिक्र कई आवई चे कम दे जिसम दा मुरक्कब द अज्ज़ाउ ना नवी बल्कि दा मुरक्कब बोई द हयुलाउ द सूरत ना और दे पके अज्ज़ा गैर मुतनाही हुई और बनिस द इशराकी बांधे जिसम यो बसीत दे पद की तरकीब नहीं द तरकीब के लिहाज से खबर को लगा तनवे दे कौल फकीरी यो द मुतकल्लिमीन हज़रात राय द जिसम दा मुरक्कब दे द अज्ज़ाउ ला यतजज़्ज़ाउ वें द फलसफियान द मशाइन कौल दे दोई वही जिसम दा अज्ज़ाती पके खुसुमरा दासी चे कम दे ला यतजज़्ज़ाउ चे दावे तजज़्ज़ा पे नरज़ी नदाउ बातिल माना चे सोना तक़सीम पके कैनो कौले शे और द्रेम कौल द इशराकी में दे आगे हुई जिसम बसीत दे देखे अज्ज़ा अज्ज़ा नहीं देखे अज्ज़ा और पके नहीं दा दरे कौले यौबल एअतिबार बांधे चरुस्तो द फलसफियान व मसलक साबित हो तो अल तबिया जुदा तक़सीम दे व इंद अल फलासिफा फलसफियान हज़रात फरमाई ला वजूद अल जौहर अल फर्द मुतकल्लिमीन को जौहर फर्द मानो फलसफियान जौहर फर्द न मनी आवई वही हर जुज़ जवाले दा बिया तक़सीमी के व बिया तक़सीमी के उदा सी जुज़ चरता नहीं चीगी ने आगा देना तक़सीमी के हो जौहर फर्द देरश दासी निशी के इश्काल दा पैदा शो चेतवे मुतका फलसफियान जौहर फर्द न मनी मुतरिज़ हुई चिना अगे वजूज़ इल्ला ज़ी ला यतजज़्ज़ा न मनी दासी न चेगी ने जौहर फर्द न मनी अगे ची इनकार की हो दासी जुज़ न चे ला यतजज़्ज़ा अगा न तक़सीमी की फलसफियान को इनकार द जुज़ इल्ला ज़ी ला यतजज़्ज़ा न के द जौहर फर्द न होना के शारिह जवाब पे फरमाई मुराद ब जौहर फर्द सरआनी अल जुज़ अल्लज़ी ला यतजज़्ज़ा उम्दा मुराद है ताबीर सिर्फ बिल दे कत जुज़ अल्लज़ी ला यतजज़्ज़ा वतवा और का जौहर फर्द वतवा और मुतकल्लिमीन मनी और फलसफियान न मनी आगे वे हर जुज़ बिया मुनक़सिम की और दबे खैर दे चे व तरक्कुबुल जिस्म इन्नमा हुवा मिनल हयुला व सूरत तरक्कुब द जिस्म चे राज़ी दा द हयुला व द सूरत नहीं दो खबर मखे तराले ये व खबर दादा चे जुज़ अल्लज़ी ला यतजज़्ज़ा फलसफियान न मनी तासु चे कम दे हिदायतुल हिकमत वे दे
نبسی بمویلی انت ده هغوی دلیل ذکر کیږي چې جزء الذی لا یتجزا ده هغوی په نسبت باطل دی، بلکې هر جزء هغوی وایي چې بیا منقسم کیږي او هر جزء بیا منقسم کیږي. وایي فرض کړه چې کوم دی دا یو جزء دی او دی خوا چې کوم دی پکې منځ کې بل جزء راغلی، دی خوا بل جزء دی، درې اجزا شول. متکلمین وی داسې کېدای شي چې یو جزء راشي او بیا په هغه کې انقسام نه راځي. فلسفیان وی بیا منقسم کېږي. دا چې تا په ما څه ولیکل دا جزء نه دی، خطا خو د اجسام او اجسام د قرره ده. خو پرون مې درته ویل چې په فرض کې داسې ورکوټې نه ورکوټې نه ورکوټې چې کوم متکلمین وی چې نه تقسیمېږي هغه شی راواله او بیا به دلته درې دغه شانتې کېږي. اوس چې کوم دی فلسفیان وایي تپوس کو یو جز دا شو بل دا شو په دې منځ کې دا مانع د دواړو وایي دا او دا یو بل سره لګېدلي دي او که نه دا منځ کې مانع دی چې دا یې د یو بل نه بند کړي دي. که داسې وایي چې دا منځ کې مانع نه دی باوجود د دې نه چې په دې منځ کې دا جز دي خو بیا هم دا او هغه میلاو دي، دې ګوتو ته وګورم درې ګوتې او په دې منځ کې د یوه ګوته مانع مه وایه، سره د دې نه چې دا درې دي خو بیا هم داسې ووایه چې دا منځ کې مانع نه ده او دا یو بل د سره میلاو دي. که مانع نه وایي نو بیا خو دا تداخل د جواهرو دی، دا یو جزء جوهر او په منځ کې تا ورک کړو په کوم طرف لاړ، دا خو تداخل د جواهرو دی او تداخل د جواهرو معنی دی. لازمان به دا وایي چې دا منځ کې جز فاصل دی، دا دواړه یو بل نه بیل کړي، دا درې ګوتې دي منځ کې ګوته فاصل ده، دا یو بل نه بیل کړي. هر کله چې فاصل وو لہذا دا جز چې فاصله پیدا کړې ده نو چې دې جز سره میلاو دی هغه حیثیت به جدایي او چې د دې سره میلاو دی دا حیثیت به جدایي، ځکه دواړه بیل کړي دي او هر کله چې هر حیثیت د بل نه بیل شو نو تقسیم پکې راغلی. هغه فرض کړو چې په دې کې به تقسیم نه راځي، تقسیم پکې راغلی که رانغلی، دې ته خلف وایي. خلف د کوم ځای نه و؟ د دې نه جوړ شو چې تا جزء الذي لا یتجزا، دا دې معنی دا مه منه، بلکې جزء الذي لا یتجزا دا باطل دی، بیا تقسیمیږي او بیا تقسیمیږي. هدایت الحکمت اول فصل کې په دې باندې دوه دلیل ذکر کړي، یو ته دا دلیل ورته وایي، نور په ان ته ځان له تفصیل ویلي، خو بهر کې خبره مختصر ستا ذهن ته دا راوسته چې فلسفیان جزء الذي لا یتجزا نه مني او متکلمین یې مني. بنا په دې باندې اوس راشو جسم چې مرکب دی د څه شي نه مرکب دی نو څلور قوله ورپکې دي. دا جسم مرکب دی د کومو اجزاو نه نو دا بالفعل دی که دا بالقوه دی. په دې جسم کې چې اجزا مني بالفعل مني که بالقوه مني. که بالفعل مني هم دوه شکل دي، بالقوه مني هم دوه شکل دي. جسم کې اجزا دي او ته بالفعل مني، دا اجزا بالفعل په دې کې متناهی دي او که غیر متناهی دي. اجزا په دې کې بالفعل دي او متناهی دي، دا د متکلمین مسلک دی. اجزا پکې بالفعل دي او غیر متناهی دي، دا د نظام معتزلی مسلک دی. اجزا په جسم کې یا بالفعل دي او یا بالقوه، بالفعل من هم دوه شکل، اجزا پکې بالفعل دي او متناهی دي، دا د متکلمین قول دی. دوی وایي چې هر جسم راغلی په دې کې به اجزام وي او دا پکې بالفعل موجود دي او متناهی هم دي، او که دا اجزا پکې بالفعل وي او غیر متناهی وي دا د نظام معتزلی مسلک. او که اجزا پکې بالفعل نه بالقوه ووایي بیا دا اجزا بالقوه په دوه شکل، اجزا بالقوه متناهی دي، دا دا عبدالکریم شهرستانی قول دی، عبدالکریم شهرستانی. او که اجزا بالقوه دی و غیر متناهی دی دا دا فلسفیان و مشاهین قول دی، دا دا فلسفیان و مشاهین قول دی. دا صدور قولونه چې ستا ذهن سره مخکینی د درې مذهبونو مدار دا په وجود د جزء الذي لا یتجزا دی. دی به داسې جز ثابت دی چې هغه کې بیا تقسیم نه راځي، درې واړه مذهب په دې مدار دی. او څلورم چې د فلسفیانو قول دی
داغي مدار دے په جزء الذي لا يتجزا د دې په ابطال باندې چې دا باطل دی دا مخکینی درې قوله که متکلمین دي که نظام دی که عبدالکریم شهرستانی دی دوی به زور لګي چې جزء الذي لا يتجزا شتي جوهر پرده شتي دا حق دی بیا دې مسلک ثابت دي او کوم چې فلسفیان دي مشائین دي دوی په دې زور لګي چې جزء الذي لا يتجزا دا باطل دی دی دلیل نور دلیل وزانه فلسفه کې وایي هدایت الحکمت کې چې کوم دی او بیا بزیو صدر عام غیره کې وایي او دا به صرف یو ټکی درو خو دې په زور لګي چې جزء الذي لا يتجزا دا باطل دی او جسم جوړ چې کوم دی دا د هیلو د صورت نه دی او په دې کې تقسیمات غیر متناهیه چي دا یې بنیادی ټکی ان کله چې مخکینی درې مذهبونو کې زمون کار د متکلمین سره دی هر چې نظام د معتزلی او سړی دی یا عبدالکریم دی او سړی دی لہذا مسلک د متکلمین دا دی چې جسم جوړ دی د اجزاء او اجزاء پکې بالفعل دي او اجزاء بالفعل پکې متناهی دي دا د متکلمین مسلک دا موږ په دا ثابتو چې اول پیدا کو داسې جز چې پکې تقسیم نه راځي بیا به دا غي نه پس جسم د دې اجزاء نه مرکب وایي زموږ خبره به ثابت شي چې جسم جوړ دی د اجزاء نه داسې اجزاء چې لا تجزا نو اول ثابتو جزء چې پکې تقسیم نه راځي دا جز چې کوم د پدې باندې شارح درې دلیل ذکر کوي چې جزء الذي داسې جز چې لا تجزا پکې تقسیم نه راځي نو شارح دا درې دلیل ذکر کوي د فلسفه نه متا ته یو دلیل ذکر کو اخیره کې بیا دا راځي خبره کوو نو فرمایي دا چې واقوى ادله اثبات الجزء او مضبوط دلایل د اثبات د جز نه کم چې مسلک د متکلمین د جز به ثابتې اگر چې دوی سره نظام معتزلی او عبدالکریم په کومل کې یو ځم دا سره سکار دي هغه دا چې انه لو وضعت قرة حقیقیه حاصل د مسلې دا دلیل دی دا صفحه بالکل خو چې صفحه حقیقي وي اواره بیا به چې کوم د قرة راوالي قرة حقیقي تاسو کوم څه چې مونږه وایي ودا مصنوعي ده لکه چې دا چا جوړه کړی دا دا پوره چې کوم دی د دې ګردواله نشي راوستل قرآن عبارت بھی دا جسمنا یحیط به سطحا واحد قرآن ویلی شي عبارت دا هغه جسم نه دی چې یحیط به سطحا واحد و سطحه نتوي بحيث لو فرضت وسطه النقطه لكان جميع الخطوط الخارجه على السويه فميز کی چې کومه نقطه فرض کا بهر چې څونه خطوط دي نوځي دا به على السويه بیا دا غیدا پر دوی فرض کې قطبین پدې چې حرکت ورکړي نو دوی قطبین دا ساکن دي نور په بدی کې قطبین ساکن وي بهر کې دې سیسته کوروي او چې کورا مصنوعي کورا حقيقي وي دا راواله او په سطح باندې چې سطح حقيقي له پاسه پکې دي نو متکلم فلسفیان دا ملي چې کورا به سطح سملادي کې دا به په نقطې ملادي دا به په نقطې ملادي او چې هر کله قرته کې خو د سطح په نقطې ملو شو پته لګي چې نقطه پیدا شو دا جزء الذي لا تجزا پیدا شو د جزء الذي لا تجزا شته دای دلیل د متکلمین یو ټکی بداهان ساتي چې دا متکلمین کوم دا دلیل ذکر کوي دا صرف دلیل الزامی دی ځکه متکلمین نه خو قرآنی نه دغه شان سطح مني دا یو شی نه دا خو صرف فلسفیان مني او متکلمین وتوی چې کوم شی تاسو مني سطح مني او سره چې کوم دی قرآن مني دا چې قرآن په دې باندې کېږي دا ملادي په نقطې باندې تاسو د قول برابر نقطه پیدا شو را جزء الذي لا تجزا پیدا شو نو دا ومني چې جزء الذي لا تجزا دا حق دی او دا قرآن چې په دې سطح باندې کېږي هغه نقطې سره ځکه ملوي که په نقطې سره ملوي شو قرآن په دوه نقطو ملوي شي دو نقطې چې یو ځای کې دو نقطې یو ځای کې بهتره خط جوړ شي او په سطح د قرې باندې فلسفیان
خطونه نه مني دا چې ملاوي نو سبا ملاويږي نقطه او دا به دوه نقطې نه ملاويږي که دوه نقطې ملاوي شي نو چې دوه نقطې ملاوي شي نو خط به جوړ شي او فلسفیان د نقطې په سطح کورې په سطح باندې خط نه مني نو چې خط نه مني چې کوم د لازمن به دا مني چې دا ملاويږي په نقطې باندې نو جزء الذي لا تجزا پیدا شي یو خبره دویم په اشکال پیدا کیږي چې فلسفیان خدا ټکي زواتي چې د جسم انتها کیږي په سطح باندې د سطح انتها کیږي په خط باندې او د خط انتها کیږي په نقطې باندې نو نقطه دا خو انتها د خط وي دلته چې تا په سطح باندې کوروا کې خولا او بیا وایي چې کوروا ملاويږي په نقطې باندې اخوا مسلم ستاسو قانون دی چې نقطه دا انتها د خط وي د پدې کوروا کې به خط مني به انتها مني نو نقطه به اوس مني او بل طرف ته تاسو وایي چې په کوروا کې خطونه نه وي شو اشکال باندې دلته خو دې ومنل چې نقطه دې پیدا کړه چې کوروا کې خولا نقطه را او اخوا ته تاسو وایي د جسم انتها د جسم د انتها او شکل سطح د سطح انتها کېږي په خط او د خط انتها کېږي په نقطې نو دلته چې تاسو ومنل چې نقطه پیدا شو نو خط به مني ځکه چې نقطه خو انتها د خط وي او د کورې په سطح خو دوی خطونه نه مني جواب په لدا دی چې دا قضیه چې د جسم انتها کېږي په سطح او د سطح په خط او د خط په نقطې باندې دا قضیه مهمله ده دا محصوره نه ده دا محصوره نه ده چې ګینه لازمي ده چې نقطه دا به انتها د خط وي كل نقطة يكون منتهى خط دا سنوي دا مهمله ده معنا دا سوي چې د خط انتها په نقطې راځي خو کله کله به داسې وي چې نقطه به راځي او انتها د خط دی نه وي نقطه به راځي او انتها د خط دی نه وي اوس په تاسو د کورې تعریف ذکر کو د دې کورې په منځ کې دا نقطه فرض کې نقطه چې دا غیر تمام خطوط واصله علی السویه دي نقطه را او د انتها د خط نشته په دې نه پوهیږي خپل لړۍ چې کوم راو باسه او بیا مخه تکیدا دا نشي استنتاج شو چې ورته خبره وکړه ورته راوړه اعلی کوم دا مسله به تبجو وخم کنه په دې چې ګوټي کې چې کوم دې زړګي هغه بدل مخه تکیدي نو دا لنا تعبیر کولی شي لحم صنوبري لحم صنوبري د صنوبر په شکل باندې دا واخدا مرکوز فی جانب الايسر من البطن د تقلبي دا قبل چې ګوټي کې دا ونه دا داسې مخروط رواني نو سر کې داخلي انتها د نقطه ده او نه د خط نشته دې نقطه او خط نشته نو ځکه دی وی دا معاملې ده بنا په دې باندې دا یې دلیل چې تاسو کورا په سطح کې خولا کورا ملاو شو په نقطې باندې نقطه پیدا شو په دې باندې دوه اشکالات چې دا خو تاسو منئ نه دا چې نقطه څنګه پیدا شو دا خو انتها د خط وي د دوه جوابونه به توکلو او نقطه دا چې کوم د جزء الذي لا يتجزا ده دا ثابت کړه د متکلمین دلیل لو وضعت قرة حقيقية قرة حقيقية ذکر مصنوعی نه ورخه مصنوعی چې کې دا هغه په دوه درې نقطو ملاوي او بخط پیدا کوي على سطح حقيقي فسطح حقيقي باندې لم تمسه دا بنن ملاوي الا بجزء مگر ملاوي په جزء غیر منقسم وجد اذ لو ماسته كلام لو شي بجزئين ولكان فيها خط يقضي خط پیدا شي بالفعل او په د کورې په سطح باندې خطونه پر سطحیت نه مني فلم تكن كرة به كرة حقيقية نشولا دوين دليل وأشهرها أو مشهور دليل عند المشايخ وجهان بدليل نور دي ربي الأول أنه لو كان كل عين منقسمة أسين دليل دارجي كشر داسي شي جزء الذي لا يتجزا دا حق نشو باطل شي أو هر جسم کے انقسام راشي غير متناهي هر جسم کے انقسام راشي غير متناهي نو بیا خو چې کوم دی خردله د شړشم دانه به برابر شي د غار سره او تساوي د خردلې د جبل سره مداحقا باطل ده هر سړی په دې پوهېږي چې یو د شړشم دانه او بل د ملکان غر دی کوم ځای کې دواړه برابر دي او چې تاسو انقسامات غیر متناهي په هر جسم کې وایي نو لازم به شي تسویه د خردلې د جبل سره تاریخ باطل دی ملازمه به دې ذکر کړي ملازمه دا ده چې ګوره تاسو وایي چې هر جسم منقسم کیږي غیر متناهي
یو طرف ته دا غر تقسیم روان دی، به تقسیم دی خوا چې کوم دی د شړشم دانه د هغه تقسیم به تقسیم څونه چې غر غیر متناهي پورې منقسم کېږي، ستاسو قبل د جسم دی منقسم کېږي غیر متناهي، شړشم دانه منقسم کېږي غیر متناهي پورې، څونه چې هغه تقسیمې دونه دا تقسیمېږي، دونه برابر شو که نه شو؟ دا دواړه تساوي خو باطل ده او دا بطلان ته کوم ځای ته راغی؟ ستاسو د خبر نه چې تاسو وایئ هر جسم دا منقسم کېږي غیر متناهي. ولو كان كل عين منقسما لا الى نهايه لم يكن الخردل بيخو بنشي خردل لشرشم دانا اصغر من الجبل، لكن لان كل منهما هر واحده دون غير متناهي الاجزاء، دا اليو في اجزاء غير متناهي زي اليو منقسم کیږي. اول عزم وصيغه عزم او صيغه چې راځي انما هو بكثره الاجزاء وقلتها، پدې یو چې غټ دی نو پدې کې اجزاء زیات دا بل ورکوټه د اجزاء پکې کم، او دلته خو تاسو وایي چې د دوانو کې غیر انقسام غیر متناهي دی، نو پدې کې دوانه یو شان شول. وذلك انما يتصور او دا چې یو کې اجزاء ډېر او بل کې لږ دا خراته شي هغه چې په متناهي هغه متناهي شو، دلته خو تاسو غیر متناهي پورې وایي. والثاني دویم دلیل ان اجتماع اجزاء الجسم ليس لذاته، دا جسم کې چې کوم اجزاء دي او دا راجمع شوي، هر جسم چې توای او په دې کې اجزاء جمع وای نه دا لذاته نه دي، ولې کدا اجزاء لذاته جمع وي بیا په دې کې انقسام نه راځي. وجه دا ده چې دا جمع کېدل لذاته شي، دا تقاضا د ذات ده او قانون دی چې تقاضا د ذات د خپلو ذاتیاتونه رسطو کېږي نه، تقاضا د ذات داسې وي چې هغه د ذاتیاتونه نه متخلف کېږي. د دې جسم یو ځای کېدل که دا تقاضا د ذات وي بیا به دا جسم نه بیلېدو، او سره د ناشتان بیلېږي که نه بیلېږي؟ انسان خو بیلېږي. پته لګي دا جمع کېدل د اجزاو دا چې کوم دی تقاضا د ذات نه ده، دا یو جسم دی را جمع شوی، دا جمع کېدل ولې شوي دي؟ اتفاقي. دا جمع کېدل ولې شوي؟ اتفاقي دي. او دا جمع کېدل تقاضا د ذات نه ده چې ګینه د دې اجزاو د ذات تقاضا ده چې دا د راجمع شي. وجه دا ده که چېرې دا تقاضا د ذات وي نو بیا قانون دی چې تقاضا د ذات د خپلو ذاتیاتونه نه متخلف کېږي. تقاضا د ذات مثال انسان دی، په دې کې حیوانیت ذاتي دی، چې انسان وي نو حیوانیت نور به کېږي. داسې کېدی نه شي چې انسان دی راشي او حیوان دی پکې نه وي. پوهېږئ په خبره؟ نو تقاضا د ذات د ذاتیاتونه نه متخلف کېږي. که چېرې په دې کې دا اتصال دا ذاتي وي بیا به دا نه بیلېدو. پته لګي دا اتصال ذاتي نه دی، څه شی دی؟ اتفاقي دی، نو دا بیلېږي. هر کله چې جسم تقسیمېږي بلکل پکې راتلی شي نو دا بیلولی شي، یو بس دا بلکل یو د الله بلکل دی. الله جل جلاله قادر مطلق دی چې څو پورې په دې کې تقسیمات راتلی شي او ممکن وي نو الله قادر دی چې دا غون اجزا پکې راوباسي. نو معنا چې اصل بلکل راتلی شو، الله قادر مو څونه اجزا چې ممکن هغه ټولې چې کوم دی راویستل او واچول، چې تمام اجزا یې واچول. اوس تپوس کوم دا چې څونه اجزا پکې الله چې را پیدا کړو ممکن هغه بیل کړو، آیا دا یو جز بیا تقسیمېږي که نه؟ که ته چې بیا تقسیمېږي نو موږ خو وایو چې څونه ممکن یې هغه خو به الله کړي دي، نو بیا پکې څنګه وایو؟ دا یو جز دا سیز خو تقسیمېدو تقسیم یې کو الله قادر مطلق و دا هر جز تقسیم کو تقسیم یې کو چې څونه پکې اجزا ممکن وو هغه ټول یې راویستو. د دې نه یو کرب اجزا ته یې راویستل ممکن دا ټول دې پیدا یې کړل. اوس تپوس کو دا کرب اجزا چې پیدا شو آیا اوس دا جز بیا تقسیمېږي که نه؟ که ته وایې تقسیمېږي نو تا ته مخکې موږ نه وایو چې ګوره څونه تقسیمات دي هغه ومنه. تا ته خو مخکې موږ وایو چې څونه ممکن دي الله قادر دی هغه ومنه. نو بیا خو هغه غوڼ اجزا راوتي نه دي، او که وایې چې نه غوڼ اجزا راوتي دي اوس دا یو جز نه تقسیمېږي چې نه تقسیمېږي زموږ خبره ثابته شوه چې مثل الذي لا تجزا علیکه. پوه شوې په خبره؟ اجتماع د اجزاء د جسم ليس لذاته والا كذا لذاته شيء. نبی علامه ته بدل احتراق بیا خو احتراق پکې نه راځي. ولې به احتراق نه راځي؟ تاسو ته چې تقاضا د ذات خپل ذاتیاتونه نه متخلف کیږي. فالله تعالی قادر، الله قادر دی علی پر ان يخلق فيه چې پیدا کی بده کې احتراق الى الجزء الذي امر اجزاء لا تجزا، الله بیل کی دون اجزاء چې لا تجزا بینه تقسیمی
ذكر أن الجزء الذي تنازعنا فيه كم جزء جزمون زادة إن أمكن افتراقه بدأ جزء تراول تبوسكو أيها ممكن افتراقه ولازمت قدرة الله بيخو بدين الله قدرة ده بكار ده جدا مخينا تقسيم كره مخويل چه سنة ممكن بيغبا الله تقسيمي قدرة الله تعالى عليه دفعا للعيش ذكر الله وعجز نده أو إن لم يكن كچر ممكن نيجي ده تقسيم شنو ثبتا مدعا بيخو مدعا ثابت شولا دا دري دلائل دا متكلمين وحضراتو ده پیرت کی فرمی والکل ضعیفون دا غنڈی خبری ضعیف دی اما الاول هات جب بے خبرنا والملا برزی